हाय फ्रेंड्स कुहाଯାए जीवन एक युद्ध सदृश एटी मनीष को प्रति मुहूर्त लड़ाई करने को पड़ी था। किए बचापी लड़ाई करे तो किए प्रेम पाई जहाँ मृत्यु पर्यंत लगी रहे। आउ ये लड़ाई भितर किए छाड़ी चली जाए तो किए सांगरे रहे। कहवाक गले मनीष जीवन में घटुवा प्रत्येक कहानीटी हूँ गोटे गोटे लड़ाई। तेरे सांग माने आज आम लड़ाई फिल्म एक्सप्लेन करवा जार निर्देशना देइछंती अशोक पति। प्रथम दृश्य आम 5 जन अपराधी देखू जी पुलिस आखिरे धूली दे खसी जाउथिबार देखा जाए। इन्स्पेक्टर चंद्र तार टीम नहीं सेमानक पीछा करे। अपराधी माने गोटे बस्ती रे लुचि पड़ती जो बस्ती सह पुलिस रो शत्रुता थाए। पुलिस तांको टेर पाएनी। शेष में पुलिस को खाली हाथ में फेरिबाकू पड़े। अपराधी मानक नाँ को नहीं भिन्न भिन्न कहानी थाए। ए होउची मुथ। पिला बेले ब्रुसली फिल्म देखी से बाली बस्ता आउ कांथ बाड़ को मुथ मारी अभ्यास करे सेथिपई ता ना मुथ दिया जाय थाए। ये होउची कामुड़ा। छोट बेले से भेड़ियाटा थिला सेथिपई लोके ताको बाड़ौथिले। थरे ता सांग बाड़ैला बेले से ता तंटी को कामुड़ी देला। सांगटी नीला पड़ी बेहोश होई गला। लोके ताको देखु देखु डरिले। सेई दिनठू ता ना कामुड़ा हो गला। यार ना होउची टांका। पिला दिने से छुंची रे खेलुथिला। ता हातर टांका एते द्रुत से मेसीन को भी पछरे पकई दब। सेथिपई ता ना रही थाए टांका। ए अपराधीर ना हैला बोमा। ना जेमिति काम भी थाए सेमती। 3 वर्ष बयसरू से बोमा तैयारी करि आसुची। सेथिपई ताकू समस्ते बोमा बोली डाकंती। आउ शेष अपराधीर ना हैला लियो। से जेल जीवार कारण किछि अलग थाए। तार बापा जड़े जूलॉजिकल लैब असिस्टेंट थाए। लियो जन्म होबार किछि मिनिट पर ता माँ मरी जाइथिला। एहा परे तार बापा को द्वितीय विवाह करने को पड़िला। लियो छोट थिबा बेले तार बापा जड़े बहुमुखी प्रतिभावान लोक लियोनार्डो दा विंची परी ताको बनैबाकू चाहुथाए। सेथिपई बापा तार ना देइथांती लियो। लियो किंतु संगीत प्रति आकृष्ट हुए। तबला बजाए, भल बंशी बजाए। धीरे धीरे साबत माँ लियो उपरे अत्याचार करने आरंभ कर दिए। बापा को अजाणत लियो सबू सही जाउथिला। आउ जेतेबेले तार सान कुनी भौणी निनी जन्म हैला से जीवनर सबू दुख कष्ट भूलीगला। थरे जड़े महिला ता स्वामी ठू निर्यातनार शिकार होई घर छाड़ी पलाई आसଥାଏ। तार स्वामी ताको घर को फेरई नेबाकू साहिर जड़े दुर्दांत गुंडा बाजीर साहाय्य निए। बाजीयुक्त महिला सहित जबरदस्ती करुଥାଏ। ए दृश्य उपरे लियोर नजर पड़े तो से धाई जाई ताकू एक धक्का दिए तो बाजी रागी जाई लियो को एक धारुआ अस्त्र रे मारिबा को आगे आसुथिबा बेले पुओ को बंचाइबा को जाई लियो बापार मृत्यु हो जाए। लियो बहुत कांदे। परवर्ती समय रे लियो बापा मृत्युर प्रतिशोध नेबा पई बाजी उपरे आक्रमण करे हेले से नाकाम रहे। बाजी तार गुंडा मान को लगई लियोर खूब पिटाई करे। आउ साथी इन्स्पेक्टर चंद्र को मिछ सत कही ताकू जेल पठै दिए। जेल भितरर रहणी रे लियो खाप खुआई चली पारेनी। ता बापार मृत्यु कथा भाभी से हारास हेउथाए। थरे से जेल भितरे अटेम्प्ट टू सुसाइड करने को चेष्टा करे तो तार एई चारि सांग ताको बंचाई दियंती और ताको भरोसा दियंती निश्चय तोते आमे एठू दिने बाहर करिवु। आउ दिने समस्ते खसी जिबारे सफल हुंती। एथिरे इन्स्पेक्टर चंद्र भीषण रागी उठे। से लियोर माँ और ता सान भौणी निनी को थाना को उठाई निए। थाना भितरे चंद्र तांको सहित अति घृण्य काम करे। माँ को हाजत रे पुराई निनी को उलग्न कराए आउ तार वीडियो बनाए। कहे लियो जदि घर को आसे तू प्रथमे मोते जणाइबु। एहा परे से माँ झियो को छाड़ी दिए। लियो सांग मानक सह घर को आसी निनी को सुसाइड करिथिबार देखे से बहुत कांदे। से जेतेबेले सुसाइड नोट रु तार मृत्युर कारण पाए से फुल रागी उठे। अपर पक्षे बाजी समस्त को एकाठी देखी इन्स्पेक्टर चंद्र को फोन करे। से फोन करी लियो आउ ता साथी मानक विषय जणाउथबा बेले समस्त मिसी ताको खूब पिटंती। प्रतिशोध नियारे जळुथिबा लियो बाजीर बेक काटी तार हत्या करे। एहा देखी सांग माने तार ना दियंती बेक कटा लियो। एहा परे सेमाने थाना को जाती। सेठारे इन्स्पेक्टर चंद्र को उल्लग्न करी तांकर वीडियो बनाती। लियो कहे जेते शीघ्र मो भौणीर वीडियो डिलीट करिवु नचेत मु एबे तो वीडियो भाइराल करिवि। काहाको मुह देखै परिबुनी। एतिकिरे किछि पुलिस फोर्स
ଥାନା ଆଗରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ତ ସମସ୍ତେ ସେଠାରୁ ଫେରାର ହେଇଯାନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ପୋଲିସ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପିଛା କରେ, ହେଲେ ସମସ୍ତେ କୌଶଳ କରି ସେଠାରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରନ୍ତି। ସେମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛାଡ଼ି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ସେମାନେ ସହର ଦେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଲିଓ ଜଣେ ଅଜଣା ଝିଅକୁ ଦେଖି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇପଡ଼େ। ପରିସ୍ଥିତି ଓ ବ୍ୟସ୍ତତା ପାଇଁ ଲିଓ ଚୁପ୍ ରହେ। ଏହାପରେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଭାଲୁ ସହ ଦେଖା ହୁଏ, ଯିଏ ତାଙ୍କ ସହ ଜେଲରେ ସମୟ କଟେଇଥିଲା। ଭାଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ, ଆଉ ଏଠାକୁ କେମିତି ଆସିଲ ବୋଲି ପଚାରେ। ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଭାଲୁ ଆଗରେ କୁହନ୍ତି। ଏହାପରେ ଭାଲୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦିଏ। ସେଠାରେ କିଛି ଦିନ ରହିବା ପରେ ଲିଓ ସାମ୍ନା ଘରର ଛାତ ଉପରେ ସେଇ ଝିଅଟିକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ। ଝିଅଟିର ନାଁ ଥାଏ ବୃଷ୍ଟି। ଲିଓକୁ ସେଠାରେ ନିଜ ଗାଁ କଥା ଭାରି ମନେ ପଡ଼େ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ସେ ବଇଁଶୀ ବଜାଇ ନଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ ବଇଁଶୀ କିଣି ଘରେ ବଜେଇବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ବଇଁଶୀ ସ୍ୱର ଶୁଣି ବୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇପଡ଼େ। ବଇଁଶୀର ସୁର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବୃଷ୍ଟି ନିତି ଛାତ ଉପରକୁ ଚାଲି ଆସେ। ଏହା ଦେଖି ଲିଓକୁ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ପ୍ରାୟ ସବୁଦିନ ଏମିତି ଚାଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଲିଓ ବୃଷ୍ଟିକୁ ଭଲ ପାଇ ବସେ। ହେଲେ ଲିଓକୁ ବୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜଣାନଥାଏ। ଭାଲୁ ଜେଲରୁ ଫେରିବା ପରେ ପର୍ଶୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେ କାମ କରୁଥାଏ। ପର୍ଶୁ ଜଣେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଗୁଣ୍ଡା ଥାଏ। ସହରରେ ଯେତେକ କ୍ରାଇମ୍ ହେଉଥାଏ ସବୁ ତା ହାତରେ ଅପରେଟ୍ ହେଉଥାଏ। ପର୍ଶୁର ଜଣେ ଶତ୍ରୁ ଥାଏ ମଟନ କବିର। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଛକା ପଞ୍ଜା ଲାଗି ରହୁଥାଏ। ପର୍ଶୁ ତାକୁ ସର୍ବଦା ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥାଏ। ଅସଲ କଥା ହେଲା ମଟନ କବିର ପୂର୍ବରୁ ପର୍ଶୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେ କାମ କରୁଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଦ ବିବାଦ ଭିତରେ ମଟନ ତାଠୁ ଅଲଗା ହେଇ ନିଜର ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଗଢ଼ିଲା। ଏହାପରେ ସେ ପର୍ଶୁର ସବୁ କାମ ଭଣ୍ଡୁର କରି ନିଜେ ହାତେଇଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁତା ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ଥରେ ଭାଲୁ ତାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପର୍ଶୁ ପାଖକୁ ଯାଏ। ପର୍ଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି କହେ, ଆରେ ଭାଲୁ, କୋଉଠୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇ ଆଣିଛୁ? ଏ ସମସ୍ତେ ଛୋଟ ପିଲାଗୁଡ଼ା। ଏମାନେ ମଟନ କବିରକୁ କ'ଣ ମାରିବେ? ତୁଚ୍ଛାଟାରେ ୟାଙ୍କ ଜୀବନ ଯିବ। ଯା ଯା, ୟାଙ୍କୁ ନେଇ ଏଠୁ ପଳା, ନଚେତ୍ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କେଉଁ କାମରେ ଲଗା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ କଥା ବହୁତ ବାଧେ। ସେଦିନ ଥାଏ ଠାକୁରାଣୀ ମେଳା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଠାକୁରାଣୀ ମେଳାରେ ମଟନ କବିର ଷଣ୍ଢ ନାଚ କରେ। ଏ କଥା ପାଞ୍ଚ ସାଙ୍ଗ ଜାଣିବା ପରେ ମେଳାକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ମଟନ କବିରର ମୁଣ୍ଡ କାଟି ତାର ହତ୍ୟା କରନ୍ତି, ଆଉ ତା କଟା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଣି ପର୍ଶୁକୁ ଦେଖାନ୍ତି। ପର୍ଶୁ ଏହା ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ବି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାବାସୀ ଦିଏ। ପର୍ଶୁର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭରସା ବଢ଼ିଯାଏ। ଏହା ପରଠୁ ସେମାନେ ତା ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଅପରାଧ ଦୁନିଆରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ନାନା ଅପରାଧ ଘଟାଇ ଚାଲନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷେ ଲିଓର ବୃଷ୍ଟି ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ଲିଓର ଅକୁହା ପ୍ରେମ କାହାଣୀ କାହାକୁ ଜଣା ନଥିଲେ ବି ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ କଥା ଜାଣି ସାରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଲିଓକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି। ଲିଓ ବୃଷ୍ଟିକୁ ପ୍ରପୋଜ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରେ। ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ବୃଷ୍ଟି ପ୍ରତିଦିନ ତାର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ସହ କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଉଛି। ସେ ତାଙ୍କର ପିଛା କରେ। ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଲା ବୃଷ୍ଟି ଥାଏ ଜଣେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଝିଅ। ସେ କଳା ବିକାଶ ପରିଷଦ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା କରୁଥାଏ। ଲିଓ ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ତା ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଯାଏ। ତା ମନକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଯାହାକୁ ସେ ପ୍ରପୋଜ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା ସେ ତାକୁ କ'ଣ ପୁରା ଦୁନିଆଟା ଦେଖିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଲିଓ ବୃଷ୍ଟିକୁ ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ଥରେ ବୃଷ୍ଟି ତାର କିଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଇଟା ଉଚିତ ସୁଯୋଗ ଭାବି ଲିଓ ତାକୁ ପ୍ରପୋଜ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସେ। ଅପରପକ୍ଷେ ବୃଷ୍ଟି ଓ ତା ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ ଠାକୁରାଣୀ ମେଳାରେ ହୋଇଥିବା ମର୍ଡର ବିଷୟରେ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଥାଏ। ସାଙ୍ଗ ଜଣକ କହେ, ଜାଇଲୁ ବୃଷ୍ଟି, ସେଦିନ ଠାକୁରାଣୀ ମେଳାରେ ମଟନ କବିରକୁ କିଏ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲରେ ମାରିଦେଲା। ସେ ମରିଯାଇଛି, ଭଲ ହେଲା। ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେତେ ହଇରାଣ କରୁଥିଲା। ବୃଷ୍ଟି କହେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତାକୁ କିଏ ମାରିଛି। ସେଦିନ ସେ ତାକୁ ମାଇଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଏମିତି ବିକଟାଳ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା ଯେ ଯେମିତି ସେ ତାକୁ ବଳି ଦେଉଛି। ତା ଭଏସ୍ ଏବେ ବି ମୋ ମନରେ ରେକର୍ଡ ହେଇକି ଅଛି। ସେ ଯୋଉଠି ବି ମୁହଁ ଖୋଲିବ ମୁଁ ତାକୁ ଜାଣିନେବି, ଆଉ ସିଧା ଯାଇ ପୋଲିସରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବି। ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ବହୁତ ଘୃଣା ଲାଗେ। ଜୀବନ ତ କାହାକୁ ଦେଇପାରିବେନି, ନେବ କାହିଁକି? କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମାନେ? ବୃଷ୍ଟି ମୁହଁରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ଅତି ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଲିଓର ପ୍ରପୋଜ କରିବା ଆଶା ମଉଳିଯାଏ। ସେ ଆତ୍ମହରା ହେଇ ମନ ଦୁଃଖରେ ଏକ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ବସି ବଇଁଶୀ ଫୁଙ୍କେ। ବଇଁଶୀର ଶବ୍ଦ ବୃଷ୍ଟି କାନରେ ବାଜେ ତ ତା ମନରେ ଚଞ୍ଚଳତା ଦେଖାଦିଏ। ସେ ବଇଁଶୀର ସ୍ୱର ବାରି ବାରି ଲିଓ ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଏ। ବୃଷ୍ଟିକୁ ପାଖରେ ଦେଖି ଲିଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା ସହ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ।
ବୃଷ୍ଟି କହେ, ମୁଁ ଆମ ଘର ପାଖେ ନିତି ଏଇ ସ୍ୱର ଶୁଣେ। ତମେ ଆମ ଘର ପାଖେ ରହୁଛ ନା? ତମ ନାଁ କ'ଣ? ସତରେ ତମ ବଇଁଶୀ ସୁର ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଲିଓ ଯେ ତାକୁ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବ କିଛି ଭାବିପାରେନି। ସେ ତା ନିଜକୁ ଜଣେ ମୂକ ମଣିଷର ପରିଚୟ ଦିଏ ଆଉ ଘୁଙ୍ଗା ପରି କଥା ହୁଏ। ଏହା ଶୁଣି ବୃଷ୍ଟି ବି ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଏ। ସେ କହେ, ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି, ତମେ କଥା ବି କହିପାରୁନ, ଆମେ କଥା ହେବା କେମିତି? ତ ଲିଓ ବୃଷ୍ଟି ହାତକୁ ବଇଁଶୀଟି ବଢ଼ାଇ ଦିଏ। ବୃଷ୍ଟି ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ନେଉଥିବାରୁ ସଙ୍ଗୀତ ଭାଷାରେ ତାର ଯଥେଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ। ସେ କହେ, ତମେ କଥା କହିଲା ଭଳି ବଇଁଶୀ ଫୁଙ୍କିଲେ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ନୋଟ୍ସ ହେଇ ବାହାରିବ ଆଉ ଆମେ ଏମିତି କଥା ହେବା। ଏଇଟା ଆମ ସିକ୍ରେଟ୍ ହେବ। ଆମେ ଯାହା ବି କଥା ହେବା କେହି ବୁଝିପାରିବେନି। ଲିଓ ବଇଁଶୀ ଫୁଙ୍କି କହେ, ତମ କଥା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବୃଷ୍ଟି କହେ, ଜାଣିଛ, ମୁଁ ଅନ୍ଧ ବୋଲି ମୋ ନିଜକୁ କେବେ ଛୋଟ ଭାବିନି କି ମୋର କିଛି ଦେଖିବାକୁ କେବେ ଇଚ୍ଛା ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି କାହିଁ ତମକୁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଲିଓ ତାର ବଇଁଶୀ ଭାଷାରେ ବୃଷ୍ଟିକୁ କହେ, ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିପାରିବ। ଏମିତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ ଆଉ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇ ବସନ୍ତି। ବୃଷ୍ଟି ଲିଓକୁ ଧବଳେଶ୍ୱର ନୋଳିଆ ବସ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ କହେ, କାରଣ ଏକ ଆଇ କ୍ୟାମ୍ପରେ ବୃଷ୍ଟିର ଯିବାର ଥାଏ। ଲିଓ ହଁ କହେ। ଏହା ପରେ ଲିଓ ବୃଷ୍ଟିକୁ ଘରେ ଛାଡ଼େ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ ଖବର ବୃଷ୍ଟିର ମା ଜାଣେ। ସେ ତାକୁ ଗାଇଡ୍ କରେ, କହେ, ଦେଖ ଝିଅ, ଏଠି କେତେ ଚୋର ତସ୍କର ମଦୁ ଆସି ରହୁଛନ୍ତି। ତୁ କାହିଁ କାହା ସାଥିରେ ମିଳାମିଶା କରୁଛୁ? ବୃଷ୍ଟି କହେ, ନା ମା, ସେ ଚୋର କି ତସ୍କର ନୁହଁ, ତା ନାଁ ଲିଓ। ସେ ଭଲ ବଇଁଶୀ ବଜାଏ, ହେଲେ ସେ କଥା କହିପାରେନି। ତାପରେ ମୁଁ ବି ତ ଦେଖିପାରୁନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ 2 ଜଣ ମିଶୁଛୁ। ବୃଷ୍ଟିର ବାପା ଥାଏ ଜଣେ ମଦୁଆ। ତାକୁ ଯିଏ ଟିକେ ମଦ ଦେଇଦିଏ ସେ ତାର ଗୁଣଗାନ କରେ। ଏହି ସମୟରେ ବରହମପୁର ଥାନାକୁ ଆଶିଷ ଦଣ୍ଡପାଟ ନାଁରେ ଜଣେ ପୋଲିସ ବଦଳ ହେଇ ଆସେ। ଦଣ୍ଡପାଟ ଥାଏ ଗୁଣ୍ଡା ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ। ତା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ତା ନାଁରେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ କେସ୍ ଚାଲୁଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ତାର ଗୋଟେ ଅଜବ ଇତିହାସ ଥାଏ। ଦଣ୍ଡପାଟ ଥାଏ ବରହମପୁର ଲୋକ। ତାର ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟିଂ ଏଇ ବରହମପୁରରେ ହେଇଥିଲା। ସେ ବାହା ହେବା ପରେ ତାର ଏମିତି ବିକଟାଳ ଚେହେରା ଦେଖି ତାର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଛାତରୁ ଡେଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ତା ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ସୁସାଇଡ୍ କରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ବୃଷ୍ଟି ବାପା ନିଶା ଖାଇବାକୁ ନେଇ ଘରେ ତାଣ୍ଡବ କରୁଥିଲା। ସେ ପଇସା ପାଇଁ ତା ପତ୍ନୀକୁ ଖୁବ୍ ମାଡ଼ ମାରୁଥିଲା, ତାକୁ ଡରେଇ ଧମକେଇ ରଖୁଥିଲା। ଏତିକି ବେଳେ ବୃଷ୍ଟିର ବାପା ସହିତ ଦଣ୍ଡପାଟର ପରିଚୟ ହୋଇଥିଲା। ନିଶା ଖାଇବାରେ ପଇସାର ଅଭାବ ହେଲେ ସେ ଦଣ୍ଡପାଟଠୁ ଟଙ୍କା ଆଣୁଥିଲା। ଘରକୁ ଯା ଆସ ଭିତରେ ଦଣ୍ଡପାଟର ବୃଷ୍ଟି ଉପରେ ନଜର ପଡ଼େ। ଦଣ୍ଡପାଟ ଯେତେବେଳେ ଜାଣେ ବୃଷ୍ଟି ଜଣେ ଅନ୍ଧ ଝିଅ, ସେ ବୃଷ୍ଟିକୁ ବାହା ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖେ। ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ମାଆର ଆଗ୍ରହ ନଥିଲେ ବି ମଦ ଲୋଭରେ ତାର ବାପା ରାଜି ହେଇଯାଏ ଆଉ ତାର ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କରାଇ ଦିଏ। ସେତେବେଳକୁ ବୃଷ୍ଟି ମାତ୍ର 10 ବର୍ଷର ହେଇଥାଏ। ବୃଷ୍ଟିକୁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଧାରଣା ନଥାଏ। ଦଣ୍ଡପାଟ ପ୍ରଥମେ କିଛି ମଦ ନେଇ ବୃଷ୍ଟିଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଏ। ବୃଷ୍ଟିର ମା ତାକୁ ଦେଖି ଆତଙ୍କିତ ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତା ହାତରେ ମଦ ଦେଖି ବୃଷ୍ଟି ବାପାର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ଦଣ୍ଡପାଟ ସେଠାରେ ଚେତାଇ ଦିଏ, ମୋ ଅମାନତକୁ ଆଉ କେଇଟା ଦିନ ନିଜ ହିଫାଜତରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବି। ସେପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ର ମଟନ କବିରର ମର୍ଡର ଭିଡିଓରୁ 5 ଅପରାଧୀଙ୍କ ଲୋକେସନ ଜାଣିନିଏ। ସେ ତୁରନ୍ତ ବରହମପୁର ଆସେ। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଦଣ୍ଡପାଟକୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା କହେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡପାଟର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼େ। ଏଥିରେ ଦଣ୍ଡପାଟ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଫୁଲ୍ ସମର୍ଥନ କରେ। ଅପରପକ୍ଷେ ବୃଷ୍ଟି ଲିଓକୁ ଧରି ଧବଳେଶ୍ୱର ନୋଳିଆ ବସ୍ତି ଯାଏ। ସେଠାରେ ଆପାରାଓ ଓ ବେଲେମା ବୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ବୃଷ୍ଟି ଲିଓକୁ ତାଙ୍କ ସହ ପରିଚିତ କରାଏ ଓ ଲିଓକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା କଥା ବେଲେମାକୁ ଜଣାଏ। ହେଲେ ଲିଓ କଥା କହିପାରୁନଥିବା ଜାଣି ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହୁଏ। ସେଠାରେ ବେଲେମା ଲିଓକୁ ଧରମପୁଅ କରିନିଏ। ଆଇ କ୍ୟାମ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଉଥିବା ଏକ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଗୁଣ୍ଡା ରାବେଣା ଆପାରାଓର ବୋହୂକୁ ମାରଧର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ଜଣାପଡ଼େ ଆପାରାଓର ପୁଅ ରାବେଣାଠୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଆଣି ଶୁଝି ନ ପାରିବାରୁ ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଏମିତି ଜୁଲମ କରୁଥାଏ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଲିଓ ରାବେଣାକୁ ବିରୋଧ କରେ ତ ତାର ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ତାକୁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ମାରନ୍ତି। ଲିଓ ବି ବୃଷ୍ଟି ଆଗରେ ତାର ସ୍ୱଭାବ ଖରାପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥାଏ। ସେ ଚୁପ୍ ରହି ମାଡ଼ ଖାଏ, ହେଲେ ସେ ମନେ ମନେ ତା ଉପରେ ଫୁଲ୍ ରାଗ ରଖେ। ଏହା ପରେ ଲିଓ ଘରକୁ ଆସି ଭାଲୁକୁ ରାବେଣା ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା ଜଣାଏ। ଏହା ଶୁଣି ଭାଲୁ ରାବେଣା ଉପରେ ଭୀଷଣ ରାଗି ଉଠେ। ସେ ଏହାର ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ସାଥୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରି
ପର୍ଶୁ ପାଖକୁ ଯାଏ। କହେ ଭାଇ ସେ ରାବେଣାର ଉତ୍ପାତ ଏବେକୁ ବଢିଗଲାଣି। ଏ ଲିଓକୁ ଦେଖ, ବିନା କାରଣରେ ସେ ତାକୁ କେତେ ମାରିଛି। ତାକୁ ଏଠାକୁ ଡାକ, ସିଏ ଆସିବ ଆଉ ଆମ ଲିଓକୁ ଭୁଲ ମାଗିବ। ରାବେଣା ଥାଏ ପର୍ଶୁର ଖାସ୍ ଲୋକ। ପର୍ଶୁର ଯେତେକ ନିଶା କାରବାର ରାବେଣା ମ୍ୟାନେଜ କରୁଥାଏ। ପର୍ଶୁ ଭାଲୁକୁ କହେ କ'ଣ ଟିକିଏ ସେ ବାଡ଼େଇ ଦେଲା, ତାକୁ ଧଇଲେ ହବ। ସିଏ ଆମର ସବୁ କାରବାର ସମ୍ଭାଳୁଛି। ଯଦି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ସିଏ ବି ଆମଠୁ ଅଲଗା ହେଇ ଆଉ ଗୋଟା ମଟନ କବିର ହେଇ ବାହାରିବ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା? ଲିଓ ଆଖିରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଆଁ ଜଳୁଥାଏ। ସେ କହେ ଯେମିତି ଆମେ ମଟନ କବିରକି ମାରିଥିଲୁ, ୟାକୁ ବି ସେମିତି ମାରିଦେବା। ପର୍ଶୁ କହେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ମାରିଦେବ ରାଜୁତି କାହା ଉପରେ କରିବ? ଲିଓ କହେ ତା ଯୋଗୁଁ ତମ କାଢ଼ କମୁଛି। ସେ ବସ୍ତିରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଦୁଆ କରି ତାଙ୍କୁ ବଟି ମାଗୁଛି। ଏମିତିରେ ତମ ନାଁ ଖରାପ ହେଉଛି। ଏମିତି ଲୋକ ଯଦି ଆଉ 2-4ଟା ରଖିବ, MLA ହେବା ତ ଦୂରର କଥା, ଗୋଟେ ଭୋଟ ବି ତମକୁ କେହି ଦେବେନି। ଏ କଥାରେ ପର୍ଶୁ ଭୀଷଣ ରାଗି ଉଠେ। କହେ ତୋ କ୍ଷୀରଦାନ୍ତ ଭାଗିନି, ତୁ ମୋ ମୁହଁରେ ଜବାବ ଦଉଛୁ? ଗୋଟେ ମର୍ଡର କରିଦେଇଛୁ ବୋଲି ତୁ କ'ଣ ପର୍ଶୁର କଲର ଧରି ନେବୁ ବୋଲି ଭାବିଛୁ? ମନେ ରଖ, ରାବେଣା ହେଉଛି ମୋ ଖାସ୍ ଲୋକ। ଯଦି ତା ଦେହରେ କେହି ଟିପ ଦେବ, ମୁଁ କାହାରିକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ପର୍ଶୁ ମୁହଁରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ନିରାଶରେ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। 5 ସାଙ୍ଗଙ୍କର ରକ୍ତ ଗରମ ଥାଏ। ସେମାନେ ନିଜେ ରାବେଣାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି। ଯୋଜନା ମୁତାବକ ତା ପରଦିନ ସମସ୍ତେ ରାବେଣାର ଦେଶୀ ମଦ ଭାଟିରେ ପଶି ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ତାର ମର୍ଡର କରନ୍ତି। ଏହା ପରେ ସେମାନେ ରାବେଣାର ଡେଡ୍ ବଡିକୁ ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ନୋଳିଆ ବସ୍ତିକୁ ଆଣନ୍ତି। ବସ୍ତିରେ ମୃତ ରାବେଣାକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଲେଉଟି ଆସେ। ମୁଥ କହେ ଆଜିଠୁ ଏ ବସ୍ତିରେ କେହି ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଧାର ଉଧାର, କରଜ ଅତ୍ୟାଚାର ସବୁ ଏଇ ରାବେଣା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆପାରାଓ କହେ ଆରେ ତମେମାନେ କାହିଁକି ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କଲରେ? ସେ ପର୍ଶୁ ଯଦି ଜାଣିବ ତମକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବନି। କାମୁଡ଼ା କହେ ଯିଏ ଜାଣିଲେ ଜାଣୁ, ଆମେ କାହାକୁ ଡରିନୁ। ବେଲେମା କହେ ତମେମାନେ ୟାକୁ ମାରି ବହୁତ ଭଲ କରିଛ ରେ ପୁଅ, ତମେ ବିଲକୁଲ ଡରନି। ଯଦି ପର୍ଶୁ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ମୁଁ ଏକା ଲଢ଼ିବି। ଅପର ପକ୍ଷେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଦଣ୍ଡପାଟ 5 ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥାନ୍ତି। ଏହା ଭିତରେ ରାବେଣା ମର୍ଡର କଥା ତାଙ୍କ କାନରେ ବାଜେ। ସେମାନେ ମଉକା ଦେଖି ପର୍ଶୁ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ତାକୁ ଭୟଭୀତ କରନ୍ତି। ଦଣ୍ଡପାଟ କହେ ତମେ ଯେଉଁ ସାପମାନଙ୍କୁ ପୋଷିଛ ସେମାନେ ତମ ରାବେଣାକୁ ମାରି ସାରିଲେଣି। ପର୍ଶୁ ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଏ। ଚନ୍ଦ୍ର କହେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କାଲି ସେମାନେ ମଟନ କବିରକୁ ମାଇଲେ, ଆଜି ରାବେଣାକୁ ମାଇଲେ। କିଏ କହିବ ଏବେ ତମ ପାଳି ବି ପଡ଼ିପାରେ। ଏଥିରେ ପର୍ଶୁ ଡରିଯାଇ 5 ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଦିଏ। ଏକ ନିଛାଟିଆ ଜାଗାରେ ବୃଷ୍ଟି ଆଉ ଲିଓ ବସି କଥା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଆତର୍କିତ ଗୁଳି ଫାୟାରିଂ କରେ। ଲିଓ ବୃଷ୍ଟିକୁ ଧରି ସେଠାରୁ ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ହେଲେ ଫାୟାରିଂ ଶବ୍ଦରେ ବୃଷ୍ଟି ଝୁଣ୍ଟି ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଆଉ ଭୁଲବଶତଃ ଲିଓର ପାଟି ଖୋଲିଯାଏ। ଲିଓର ବିକଟାଳ ଚିତ୍କାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ବୃଷ୍ଟି ସବୁ ଜାଣିପାରେ। ଲିଓ ସେଠାରେ ତା ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ବୃଷ୍ଟିକୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ର କବଳରୁ ବଞ୍ଚାଇ ଆଣେ। ହେଲେ ବୃଷ୍ଟିର ଲିଓ ପ୍ରତି ଘୃଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦେ। ଲିଓକୁ କହେ ତମେ ମୋ ଲିଓ ନୁହଁ, ମୋ ଲିଓ ତ ବଇଁଶୀ ବଜାଏ, ସେ କଥା କହିପାରେନି। ତମେ ମଟନ କବିରକୁ ମାରିଛ, ରାବେଣାକୁ ବି ତମେ ହିଁ ମାରିଥିବ। ସତ କୁହ, ତାଙ୍କ ପରି ତମେ ମୋ ଲିଓକୁ ମାରିଦେଇନ ତ? ଲିଓ ଯେତେ ପ୍ରକାରେ ବୃଷ୍ଟିକୁ ବୁଝାଇଲେ ବି ତା ମନ ମାନିବାକୁ ରାଜି ନଥାଏ। ଶେଷରେ ବୃଷ୍ଟି ଲିଓଠୁ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଛିଡ଼ାଇ ଘରକୁ ଚାଲିଆସେ। ଲିଓ ସେଠାରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆତ୍ମହରା ହେଇଯାଏ। ବୃଷ୍ଟି ସବୁ କିଛି ଜାଣି ସାରିଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଚିନ୍ତା ଆଉ ଦୁଃଖରେ ଥାଏ। ଏତିକି ବେଳେ ଭାଲୁ କିଛି ଖବର ନେଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ। ସେ ବହୁତ ରାଗ ମୁଡରେ ଥାଏ। କହେ ତମେମାନେ କ'ଣ କଲରେ? ସେ ରାବେଣାଟାକୁ ମାରିଲନି ଯେ ପୋଲିସ ତମକୁ ଚାତକ ପରି ଖୋଜୁଛି। ତମେ ଆଉ ଏ ବରହମପୁରରେ ରହିପାରିବନି, ଶୀଘ୍ର ଏଠୁ ଲୁଚିକି ପଳାଅ। ହେଲେ ଲିଓ ବୃଷ୍ଟିକୁ ନେଇ ସେଠାରେ ବହୁତ କାନ୍ଦେ। ସମସ୍ତେ ଲିଓକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତି। ଭାଲୁ ଏକ ପ୍ଲାନ୍ କରେ। କହେ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋନା ଲିଓ, ମୁଁ ତମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ମିଶାଇବି। ତୁ ଏଠି ରହିଲେ ତୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ହେବ। ତମେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ରହିବ, ଆଉ ତମକୁ ସେଠାକୁ ପଠେଇବା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ମୁଁ କରିବି। ଏହାପରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ବୃଷ୍ଟିଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଏ। ବୃଷ୍ଟି ଲିଓ ଆସିଛି ଜାଣିପାରି ମୁହଁ ବୁଲାଇ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ବୃଷ୍ଟିର ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତ ଲିଓର ସାଙ୍ଗମାନେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଧୁକ ରଖି ତାକୁ ଭୟଭୀତ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଲିଓକୁ ବୃଷ୍ଟି ସହିତ କଥା କରିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତି। ଲିଓ କହେ ମାଉସୀ, ମୁଁ ବୃଷ୍ଟିର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିବିନି।
କେବଳ ତା ସହ ଟିକେ କଥା ହେବି। ଏହାପରେ ସେ ବୃଷ୍ଟି ପାଖକୁ ଯାଏ, କହେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ବୃଷ୍ଟି, ମାନୁଛି ମୁଁ ତମକୁ ମିଛ କହିଛି, ତମକୁ ଧୋକା ଦେଇଛି, ମୋ ହାତରେ ମର୍ଡର ବି ହେଇଛି, ହେଲେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ମୁଁ ସେମିତି ନଥିଲି। ପରିସ୍ଥିତି ମୋତେ ଆଣି ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲା। ମୋ ବାପା ବୋଉ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ତମକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ବଞ୍ଚିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି, ହେଲେ ସବୁ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ମୋ ଭୁଲ ସୁଧାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋତେ ଥରେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦିଅ। ଆମେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପଳେଇବା। ତମେ ସେଠାରେ ଗୀତ ଶିଖେଇବ ଆଉ ମୁଁ ବଇଁଶୀ। ସେଠାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମୁଁ କେବେ ତମ ହାତ ଛାଡ଼ିବିନି। ବୃଷ୍ଟି କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ସ୍ୱରରେ କହେ, ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ତମକୁ ହିଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲି। ତମେ ମୋ ସହ ଯାହା କଲ ମୁଁ ତମକୁ କେମିତି ଭରସା କରିବି? ଏହା ଶୁଣି ଲିଓ ତାର ପିସ୍ତଲଟିକୁ ବୃଷ୍ଟି ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଏ ଆଉ କହେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତମକୁ ଯଦି ନ ପାଇବି ମୋ ବଞ୍ଚିବାର ମାନେ କିଛି ନାହିଁ। ମୋତେ ମାରିଦିଅ, ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବି। ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ବୃଷ୍ଟିର ମନ ବଦଳିଯାଏ। ସେ ଲିଓ ସହ ଯିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଯାଏ। ବୃଷ୍ଟିର ମା ବି ଏଥିରେ ସମର୍ଥନ ଦିଏ। ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହେ, ହଁ ପୁଅ, ନେଇଯା ତାକୁ। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଦଣ୍ଡପାଟ ପାଖକୁ ଯିବା ଅପେକ୍ଷା ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ କାଳେ ତା ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ତେବେ ମା ଖୁସି ଖୁସି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦିଏ। ଭାଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଧବଳେଶ୍ୱର ନୋଳିଆ ବସ୍ତିକୁ ଯାଏ। ଦଣ୍ଡପାଟ ପାଖରେ ଏ ଖବର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ ଭୀଷଣ ରାଗି ଉଠେ। ବୃଷ୍ଟି କୁଆଡ଼େ ଗଲା କହି ତାର ବାପା ମାକୁ ଖୁବ୍ ମାଡ଼ ମାରେ, ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଏ, ନାନା ଅଶ୍ଳୀଳ କଥା କହେ ଆଉ କହେ, ମୁଁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ଼ ଛପାଇଲା ବେଳକୁ ତୁ ତାକୁ ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ପଠେଇଦେଲୁ। ତମେ ମୋତେ ଚିହ୍ନିନ। ଯଦି ବୃଷ୍ଟିକୁ ମୁଁ ନ ପାଇବି ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ତ ମାରିବି, ତା ସହ ତୋ ଝିଅକୁ ବି ମାରିଦେବି। ଏହାପରେ ସେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ପର୍ଶୁକୁ ଧରି ତାଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ବାହାରି ପଡ଼େ। ଅପରପକ୍ଷେ ଭାଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ନୋଳିଆ ବସ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ବସ୍ତିର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ବେଲେମା କହେ, ତମେ ଭଲ କରିଛ ଏଠିକି ଆସିଛ ଭାରି। ଆଜିଠୁ ତମେ ଏଇଠି ରହିବ। ୟା ପରେ ଯାହା ହବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଯଦି କେହି ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପେଶିକି ଛାଡ଼ିବୁ। ଭାଲୁ କହେ, ନାଇଁ ବେଲେମା, ବରହମପୁରରେ ଏମାନେ ରହିଲେ ଏଠି ଏମାନଙ୍କୁ ପୁଲିସର ବିପଦ ଅଛି। ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ କରି ଛତ୍ରପୁର ଷ୍ଟେସନ ପଟେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପଠେଇଦେବି। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଥାଏ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ବସ୍ତିରେ ନାଚ ଗୀତ ସହ ଖିଆ ପିଆର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥାଏ। ବେଲେମା ସେଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରେ। ଭାଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଗୃତ ରହିବା ପାଇଁ କହିଦେଇ ଟିକେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟାଉନ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଏ। ରାତିରେ ସମସ୍ତେ କାର୍ତ୍ତିକ ପର୍ବରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି। ଖୁବ୍ ନାଚ ଗୀତ ସହ କାର୍ତ୍ତିକ ପର୍ବ ପାଳନ ହୁଏ। ସେପଟେ ଭାଲୁ ଟିକେଟ୍ ନେଇ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଦଣ୍ଡପାଟ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ବିଚରା ଭାଲୁକୁ ଦଣ୍ଡପାଟ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ପର୍ଶୁ ମିଶି ଖୁବ୍ ମାଡ଼ ମାରନ୍ତି। ବୃଷ୍ଟି ଆଉ ଲିଓର ଠିକଣା ପଚାରନ୍ତି। ଭାଲୁ ନ କହିବାରୁ ସେମାନେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଉଠାଇ ନିଅନ୍ତି, ତାକୁ ବି ଖୁବ୍ ପିଟନ୍ତି। ଏଥର ଭାଲୁ ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ। ସେମାନେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବନ୍ଧକ ରଖି ଭାଲୁକୁ ଲିଓ ପାଖକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଠାନ୍ତି। ଭାଲୁ ତାକୁ ଚୁପଚାପ୍ ଟିକେଟ୍ ଦେଇ ଚାଲିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଭାଲୁର ସ୍ୱଭାବ ଓ ତା ମୁହଁର କ୍ଷତ ଚିହ୍ନକୁ ଦେଖି ଲିଓର ସନ୍ଦେହ ହୁଏ। ସେ ଯାଇ ଟିକେଟ୍ ଦେଖେ ତ ପଛପଟେ ଛତ୍ରପୁର ଷ୍ଟେସନ ନ ଯିବା ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଥାଏ। ଖସିବେ କେମିତି ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପାରାଓ ତାଙ୍କୁ ଏକ ବାଟ ଦେଖାଏ। ସେ କହେ, ତମେ ଆର୍ଯ୍ୟପଲ୍ଲୀ ବନ୍ଦର ପଟେ ଗଲେ ତମକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ସେଠି କାଲି ବେଲଗାଁର ମାଛ ଟଲର ଲାଗିଥିବ, ଆଉ ସେଇଥିରେ ବସି ବିଶାଖାପାଟଣା ପଳେଇବ। ଲିଓ କହେ, ଆମେ ଏଠି ଥିବା ପୁଲିସ ଜାଣି ସାରିଲାଣି। ଆମେ ଯଦି ଆର୍ଯ୍ୟପଲ୍ଲୀ ବାହାରିବୁ ପୋଲିସ ଆମକୁ ଆଟାକ୍ କରିପାରେ। ତ ଏଥିରେ ଆପାରାଓ ଆଉ ଏକ ରାସ୍ତା ଦେଖାଏ। ସେ କହେ, ନଚେତ୍ ତମେ ଏଠାରୁ ବସ୍ତି ପଛପଟ ଦେଇ ଫତଗଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇବ। ସେଠାରୁ ଛତ୍ରପୁର ଷ୍ଟେସନ ବହୁତ ପାଖ। ପୋଲିସ ତମକୁ ଧରିବା ଲାଗି ଛତ୍ରପୁର ଷ୍ଟେସନରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଋଷିକୁଲିଆ ନଦୀ ବନ୍ଧ କଡ଼େ କଡ଼େ ଯାଇ ଆର୍ଯ୍ୟପଲ୍ଲୀ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ସେଠାରେ ଟଲର ଲାଗିଥିବ। ମାଛ ଲୋଡ୍ ସରିଲେ ସେଇଥିରେ ବସି ବିଶାଖାପାଟଣା ପଳେଇବ। ପୁଲିସ କିଛି ବି ଟେର ପାଇବନି। ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ରାଜି ହୁଅନ୍ତି। ହେଲେ ବେଲେମା ବୃଷ୍ଟିକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ମନା କରେ। ସେ କହେ, ଆଖିକି ଦେଖାଯାଉନଥିବା ଝୁଅଟାକୁ ରାତିରେ ନେଲେ କାଳେ କ'ଣ ଭଲ ମନ୍ଦ ହବ। ସେ କହେ, କୋହରା ଭାଙ୍ଗିଲେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସେ ବୃଷ୍ଟିକୁ ନେଇ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆପାରାଓ ମଧ୍ୟ ତା ସହ ଯିବ ବୋଲି କହେ। ଏହାପରେ ସମସ୍ତେ ଫତଗଡ଼ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ବୃଷ୍ଟି ଭାବପ୍ରବଣ ହେଇଯାଏ। ବୃଷ୍ଟି କହେ, ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ ତମକୁ ବନ୍ଦର ପାଖେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବି। ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ।
লিଓ ହଁ କହିଦେଇ ଚାଲିଯାଏ। ସେମାନେ ବନ୍ଦର ପାଖାପାଖି ଏକ ସୁନସାନ ଜାଗାରେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି। ତା ପରଦିନ ସକାଳ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ର କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଏକ ଟିମ୍ ସହ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେମାନେ ଆତର୍କିତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାନ୍ତି। 5 ସାଙ୍ଗ ବି ପଛକୁ ନ ହଟି ତାଙ୍କ ସହ ମୁକାବିଲା କରନ୍ତି। ପୁଲିସ ଓ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୁଏ। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ଶିକାର ହୁଏ ବୋମା। ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷେ ଆପାରା ଓ ବେଲେମା ବୃଷ୍ଟିକୁ ନେଇ ବନ୍ଦର ପାଖେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ଲିଓର ଆସିବା ଡେରି ହେବା ଦେଖି ବୃଷ୍ଟି ବେଲେମା ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରନ୍ତି। ଆପାରା ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ପଠାଇଦେବେ ବୋଲି କହି ବେଲେମାକୁ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦିଏ। ସେପଟେ 4 ସାଙ୍ଗ ଓ ପୁଲିସ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳିର ଖେଳ ଚାଲିଥାଏ। ଏହା ଭିତରେ ଟାଙ୍କା ଓ କାମୁଡ଼ା ଚନ୍ଦ୍ର ଗୁଳିର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି। ଲିଓ ଭୀଷଣ ରାଗିଯାଏ। ସେ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରର ବେକ କାଟି ତାର ହତ୍ୟା କରେ। ଏହାପରେ ସେମାନେ ସେଠାରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାନ୍ତି। ସାଥୀ ପୋଲିସମାନେ ଲିଓ ଆଉ ମୁଥର ପିଛା କରନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ଧାଁ ଧପଡ଼ ପରେ ସେମାନେ ମୁଥକୁ ପଛପଟୁ ଗୁଳି ମାରି ହତ୍ୟା କରନ୍ତି। ସବୁ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ହରାଇ ଲିଓ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ହୋଇ ଲୁହ ବୋହି ଆସେ। ସେ ଦୁଃଖରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇଯାଏ। ମୁଥ କହେ, ସାଙ୍ଗ, ମନ ଦୁଃଖ କରନି। ଆମ ଯାତ୍ରା ଏଇ ଯାକେ ଥିଲା। ତୁ ଏଠୁ ଶୀଘ୍ର ଯା। ବୃଷ୍ଟି ତୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ। ଦୁହେଁ ବାହା ହେଇ ସୁଖରେ ଘର ସଂସାର କରିବ। ଏତିକିରେ ଲିଓକୁ ପୋଲିସ ମାନେ ଘେରି ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲିଓ କୌଶଳ କରି ସେଠାରୁ ଖସି ପଳାଏ। ସେତେବେଳକୁ ବୃଷ୍ଟି ବନ୍ଦର ପାଖେ ବସି ଲିଓ ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ଲିଓ ତରତର ହୋଇ ବୃଷ୍ଟି ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଦଣ୍ଡପାଟ ତାକୁ ଅତି ନିକଟରୁ 2 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି କରିଦିଏ। ଆଉ ତା ପାଖରେ ଥାଏ ଆପାରାଓ। ବୃଷ୍ଟି ସାମ୍ନାରେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଘଟୁଥିଲେ ବି ସେ କିଛି ଜାଣିପାରେନି। ଶେଷରେ ଜଣାପଡ଼େ ଆପାରାଓ ପର୍ଶୁର ଖାସ୍ ଲୋକ ଥିଲା। ପର୍ଶୁ କହିବାରୁ ଆପାରାଓ ଦଣ୍ଡପାଟକୁ ଲିଓର ଠିକଣା ବତେଇଥିଲା। ସେ ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦରକୁ ଆସି ଲିଓକୁ ଛକି ରହିଥିଲା। ସେ ଆସୁ ଆସୁ ତାକୁ ଗୁଳି କଲା। ବୃଷ୍ଟିର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା ଅଧାରେ ରହିଗଲା। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶେଷ ହେଉଛି। କାହାଣୀଟି କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ ଦେବେ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଉପସ୍ଥିତ ହେବି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀରେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।